मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कहानी और गल्प विभागर प्रथम गल्प माड़हांडी कथा गल्पटीर प्रश्न उत्तर करवा। ता आगु आम टिके लेखक परिचय जानिबा। लेखक होउछंती गोपाल चंद्र प्रहराज। तांको विषय टिके जानिबा। गोपाल चंद्र प्रहराज ओडिया साहित्य जगत रे जड़े सफल रम्य रचना लेखक भाव परिचित। केतेक लोकगल्प संग्रह करी सेगुड़िकु साधारण लोकंक भाषारे प्रकाश करिबारे से सिद्धहस्त। तांको द्वारा रचित कथा और कहानी उत्कल कहानी ननांक बस्तानी प्रभृति उल्लेखयोग्य। से संग्रह और संपादना करिथिबा पूर्णचंद्र भाषाकोश को ओडिया भाषार कोणार्क बोली कुहाजाए। माड़हांडी कथाटी ओडिशार एक लोकगल्प को नहीं रचित। अलसुआ होई परिश्रम न करी पेट पोषिबाकु चाहिए किपरि दंड भोगिबाकु पड़े एही गल्परे ताहा कुहाजाइछि। ताहेले अभ्यास कार्य करिबा आगरु आमे टिके कठिन शब्दार्थ गुड़िक देखिबा। बोलुओ बोलुओर अर्थ छोट छोट पत्थर बा माटी टेला। नानो मानो माने एक प्रकारर पिठा। बारज अर्थ अलगा। दौड़ा अर्थ दुई थर। दुख करिबार अर्थ पेट पाई काम करिबा लोक प्रचलित प्रयोग। बे ए अर्थ दुई हाथ को दुई पाख को लंबाइले जेते हेबो। अठिल अर्थ अली चली न पारिबा। निखटु अर्थ किछि काम न करी अलसुआ न खटिबा मनीष को निखटु कुहाजाए। फोकट फोकट अर्थ फोकड़ बा बिना श्रम रे बा बिना मूल्य रे। बड़ी झपटी अर्थ बड़ी सकाळु। चले अर्थ पोषे बा गोटे हाथ पापुली रे रही पारुथिबा परिमित। उबार अर्थ अजणा बा अछपा। बारेइबा अर्थ भुलाइबा। तेलुणी अर्थ पलम बा ढांकुणी। कतरा अर्थ छिंडा मसिणा। रबया अर्थ घटणा। पंदाड़ अर्थ पिंडार मुंड। असरपी अर्थ सुना मोहर। हापु अर्थ हापुड़ीबा डाली। एबे करिबा अभ्यास कार्यर 1 नंबर उत्तर कुह। क चकुलिया पंडा किपरि पेट पोषुथिला। उत्तर चकुलिया पंडा भिक्षावृत्ति करी पेट पोषुथिला। प्रतिदिन सकाळे गाँ गाँ बुली भिक्षा संग्रह करिबा तार नीतिदिनिया कार्य थिला। एहा छड़ा तार बुढ़ी माँ घरे घरे दुख धंदा करी जाहा किछि आणुथिला सेथिरे माँ ओ पुओ दुहे दुखे सुखे चली जाउथिले। ख चकुलिया पंडा कांदी बोबेई पलाई आसिला काहिंकी। उत्तर दिने चकुलिया पंडा केते आड़े बुली बुली मध्य पोषे हेले चाउल भिक पाइला नाही। लोके भिक देबे कौन। गाँ पिलाए सबु टेका बोलुओ माड़ मारी ताकू तड़ी देले। तेणु चकुलिया पंडा कांदी बोबाई पलाई आसिला। ग गंगा माता केउठारे थिले। उत्तर गंगा माता सुंदर पद्म पोखरी रे थिले। घ गंगा माता चकुलिया पंडा प्रति दयाभाव देखाइले काहिंकी। उत्तर भोक शोषरे आउटु पाउटु होई जीवन विकलरे चकुलिया पंडा पोखरी कूलकू पानी पीबाकू गला। उपवासरे मनकू तुलाइबा पाई नानाविध सुमिष्ट दिव्य खाद्यगुड़िकर नाम पृथक पृथक भावे उच्चारण करी से चले लेखाएं पानी पीबाकू लागिला। पोखरी भितरे गंगा माता चकुलिया पंडार दुख देखी सही पारिले नाही। ता प्रति दया परिवेश होई से उच्चारण करिथिबा खाद्य पदार्थ मान पूर्ण करी हांडीटीए ता आड़कू भसाई देले। चकुलिया पंडा हांडी रे कौन देखिला। उत्तर गंगा मातांक दयारु हांडीटीए भासी आसी चकुलिया पंडा पाखरे लागिला। चकुलिया पंडा हांडी की देखी भारी आचंबित हेला। तेलुणीटी काढ़ी देखिला जे सेथिरे दिव्य सारू घिओ अन्न डाली महुर आंबिल खीरी और पिठा भली खंजा होईछि। चकुलिया पंडा खाद्य हांडी धरी घर को फेरिला बेलकू ता माँ कुआड़े जाइथिला। उत्तर चकुलिया पंडा खाद्य हांडी धरी घर को फेरिबा बेलकू ता माँ गाँ भितर को दुख करिबाकू जाइथिला। चोर माने सिंदुकटी को केउठारे रखिथिले। उत्तर चोर माने सिंदुकटी को चकुलिया पंडा घरर बाड़ी पंदाड़े रखिथिले। सिंदुक भितरे कौन सबु थिला। उत्तर सिंदुक भितरे हीरा नीला मोती माणिक महुड़ असरपी गहना गांठी और टंका टोकर थिला। चोर माने सिंदुकटी छाड़ी पलाइले काहिंकी।
ଉତ୍ତର ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟି ଚୋରାଇ ଆଣି ବାଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ବାରିଦୁଆରରେ ବସି ଭାଗବାଣ୍ଟ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋର ଆଖି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଖତଗଦାରୁ ହାଣ୍ଡିଟି ଆଣି ପଲମ କାଢ଼ି ଦେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୁଚ୍ଛା ମାଡ଼ ବସିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁକ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। 2 ନମ୍ବର 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ. ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ପୋଖରୀଟି କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ସେଥିରେ କଳା ଭଅଁର ଭଳି ପାଣି। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖଯାକ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥରରେ ପାହାଚ ବସିଥିଲା। ଖ. ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି କ'ଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଚଗଲା ପିଲାମାନେ ଟେକା ମାରି ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଲାଜ ଅପମାନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୋକ ଶୋଷରେ ପେଟ ଜଳୁଥାଏ। ଲୋଭରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇ ମନକୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ନାମ କହି ଚଳେ ଚଳେ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ଗଙ୍ଗାମାତା ତା'ର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦନାରେ ଭରି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିଲେ। ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼ଣୀଟିଏ ଦେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଗ. ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା କାମ କରିବାକୁ ପୂର୍ବପରି ଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗାମାତା ପ୍ରଦତ୍ତ ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଦିନ ପାଇବା ଆଶାରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନିତି ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେବାରୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ତା' ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଫଳରେ ମା ଓ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ 2 ବେଳା ପାଇଁ ସୁମିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ କି ମା କାମ କରିବାକୁ ପୂର୍ବପରି ଗଲା ନାହିଁ। ଘ. ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ? ଉତ୍ତର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଗଙ୍ଗାମାତା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡାକ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା'ର ମା ଦୁହେଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା'ର ମା ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତା'ର ଆଳସ୍ୟ ଓ କର୍ମକାତରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଙ୍ଗାମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଉପରେ ରାଗିଲେ। ଙ. ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କବଳରୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା' ମା ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କଲେ? ଉତ୍ତର ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା'ର ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆଳସ୍ୟରେ ସମୟ କାଟିଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା କ୍ରୋଧ କରି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନ ପଠାଇ ମାଡ଼ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ଉପରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ସେ ପଲମ ଉଗାଡ଼ି ଦେବାରୁ ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ସେହିଭଳି ମା ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପଲମ ଉଗାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଚ. ଗରିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା' ମା ଧନୀ ହେଲେ କିପରି? ଉତ୍ତର ଚୋରମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁକରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ଼, ଅସରପି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଓ ଟଙ୍କା ଟୋକର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଗରିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା' ମା ତାକୁ ପାଇବାରୁ ଧନୀ ହେଲେ। 3 ନମ୍ବର ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ସହ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। କ. ସେ ତ କାହା ବିକଳ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ସଂଶିତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମୁଠିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅପରନ୍ତୁ ଗାଁର ଚଗଲା ପିଲାମାନେ ତା' ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଇ ତାକୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଆସି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୋଖରୀର କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଦେଖି ତା'ର ଲୋଭ ହେଲା। ଭୋକରେ ପେଟ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବାରୁ ପାଣି କୂଳକୁ ଯାଇ ଚୂଳ ଚୂଳ କରି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଥର ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ମନକୁ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଏତାଦୃଶ ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା।
ଜଗନ୍ମାତା କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ନାମକରଣ କରି ପାଣି ପିଉଥିଲା, ସେହି ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହାଣ୍ଡି ତା ପାଖକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଖ. ଇମିତି ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଇମିତି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ଗାଳ୍ପିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ରଚିତ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା'ର ଆଳସ୍ୟପରାୟଣତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାହା କିଛି ଆଣେ, ସେଥିରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକ ଯୋଗୁଁ ଏକଦା ଭିକ୍ଷା ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ତାର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ତା ନିକଟକୁ ଏକ ଖାଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ଭସାଇ ଦେଲେ। ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହଉ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟଭରା ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନେଇଗଲା। ପରଦିନଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ମା କିମ୍ବା ପୁଅ କେହି ଆଉ କାମଧନ୍ଦାକୁ ନ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କର ହାତ ଟେକାକୁ ଅନାଇ ରହିଲେ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ପୁଅଙ୍କ ମନ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଗ. ମୁଁ ୟା ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ମୁଁ ୟା ନାହାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଲିଖିତ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କର କ୍ରୋଧର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ପାଇଲା। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମାଗଣାରେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ପାଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁଅ ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ମା ମଧ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନ କରି ଘରେ ବସି ରହିଲା। ମା ଓ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଆଳସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଙ୍ଗାମାତା ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏପରି ସାହାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଲୋକ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ, କର୍ମଠ ହେବେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଓ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। 4 ନମ୍ବର. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସୁଖ। ସିଧା। ସିଧାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବଙ୍କା। ସତ। ସତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମିଛ। ସକାଳ। ସକାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଅଳସୁଆ। ଅଳସୁଆର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କର୍ମଠ। 5 ନମ୍ବର. ବୁଦ୍ଧିବାଟ, ବାଆଁରା ବାଉଁରି ଭଳି ଆଉ 5 ଗୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଟେକା ଟେକି, ଠଉରା ଠଉରି, ଠକା ଠକି, ସାଉଁଳା ସାଉଁଳି, ଉଠା ଉଠି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। 6 ନମ୍ବର. ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଭୋକ ଶୋଷରେ କରଡ଼ି ଜଳିବା। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟିର ଭୋକ ଶୋଷରେ କରଡ଼ି ଜଳୁଥିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ନ ଦିଶିବା। ଲୋକଟିକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯିବା। ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗୋପାଳର ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଉଦ୍ଧତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ। କୋଟିନିଧି ମିଳିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଶୋଦା କୋଟିନିଧି ମିଳିବା ପରି ଭାବିଲେ। 7 ନମ୍ବର. ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ ଓ ଲେଖ। କ. ଗଙ୍ଗାମାତା କ'ଣ ହୋଇ ସଂସାରର ସବୁ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ପୂରାଇଲେ? ହତାଶ, ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ, ରାଗ ତମତମ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଙ୍ଗାମାତା ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ସଂସାରର ସବୁ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୂରେଇଲେ। ଖ. କୋଟିନିଧି ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା, ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା, ସୁନା ହୀରା ପାଇବା। ଉତ୍ତର ହେଲା କୋଟିନିଧି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା। ଗ.
କତରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମସିଣା, ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା, ଦରି। ଉତ୍ତର ହେଲା କତରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା। 8 ନମ୍ବର, ଗଳ୍ପଟିରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ 10 ଗୋଟି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉତ୍ତର: କାନ୍ଦି ବୋବାଇ, ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ, ସାତତାଳ ପାଣି, ଦରବ, ଯାଉଁଳିଟିଏ, କରଡ଼ି ଜଳିବା, ରୂପା ପାତିଆ, ଖଣ୍ଡେ ଦୂର, କାଚ କେନ୍ଦୁ, ଜଳ ଜଳ।